الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. وقال تعالى في القرآن الكريم
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بری باری قرآن مان এবারি তো তোমার নয় আসল বাড়ি গুরুস্থানে সে বাড়িতে যেতে হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। উড়িয়া যাও রে বাংলার হাওয়া চলিয়া যাও রে মদিনায় আমার সালাম পৌঁছে দিও দয়াল নবীর পাক রওজায়। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। بذكر شهر جبيني در خروشاس ولیدانا کریمانا کے گوشاست نہ بلبل پر غلش تسبیح خانست ولیدانا کریم
ज़बानेस्त ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 आसमान ज़मीन गैरुल्लाह आसमान ज़मीन गैरुल्लाह सभी किछु गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम दुनिया अजब चीज कभी सुबह कभी शाम अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरा व क़बाला वश्शुक्र लिमन सव्वर हुस्ना व जमाला वश्शुक्र लिमन सव्वर हुस्ना व जमाला फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल खल्क़ि बरीउन रब्बुना अज़लियुन खलक़ल खल्क़ कमाला रब्बुना अज़लियुन खलक़ल खल्क़ कमाला उल्फत में बराबर के वफ़ाहू के जफ़ाहू हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो ऐ मीम में महबूब ये मतलब का इशारा फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अच्छा मनुष्य बोलो देखी रात्रि के नो कालो सूर्य के मन कुता होते पहलो तो आलो फूल गुलो नानान रंगेर केमन करे হয় পাতাগুলো সবুজ বটে ফুলের মতো নয় दूध केन एत सादा मरीच केन झाल आम गुलू पाकले बोलो केमने होय तालाल पशु पाखी कय ना कथा मानुष केन कय बोलो बोलो हे मानव एसब केमन करे হয় ডিম গুলো একই রকম পার্থক্য নেই মুঠে সাদা কালো বাচ্চাগুলো কেমন করে ফুটে আমরা সবাই বাস করি এই পৃথিবীর অঙ্গে হাতের লেখা মুখের চেহারা মেলে না কারো সঙ্গে আর মিলে না কলমের সই বুড়ি আঙ্গুলের টিপ
প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ একজন আছেন, ঠিক ঠিক না? আলহামদুলিল্লাহ। কালাগাজী বাড়ি যুব সমাজের উদ্যোগে ৭তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের চলমান অধিবেশনের মুহতারাম সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সাহেব, কাজিয়াতল ৬ নং ওয়ার্ড, মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম, আমার সামনে উপবিষ্ট দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান, আওয়াম, কলিজার টুকরা স্নেহের ছোট ভাইয়েরা, যুবক ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে অবস্থিত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মা ও বোনেরা, বর্তমান যে মাসটি চলতেছে অত্যন্ত বরকতময় মাস, ফজিলতময় মাস, সেই মাসের নাম হলো শাবান মাস। এবং আমাদের মধ্য থেকে যে মাসটি অতিবাহিত হয়ে গেছে সেই মাসটির নাম ছিল রজব মাস। এবং সামনে যে মাসটির জন্য আমরা দীর্ঘ 11টি মাস যাবত অপেক্ষমান, সেই মাসটি হলো রমজান মাস। আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, হাদিসের মধ্যে বলেন যে যখন রজব এবং শাবান প্রবেশ করবে, ইযা দাখালা রজব ওয়া শাবান قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, যখন রজব এবং শাবান প্রবেশ করবে, নবীজি বলেন যখন রজব এবং শাবান প্রবেশ করবে, قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان, তিনি বলেন তোমরা বলো যে হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব এবং শাবানের বরকত দাও, وبلغنا رمضان, এবং আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছাও, বলেন আমিন। এই জন্য আমাদের মধ্য থেকে বরকতময় মাস রজব মাস চলে গেছে, সামনে বরকতময় মাস রমজান মাস আসতেছে, এবং যে মাসটি এখন চলতেছে শাবান মাস, এই মাসের মধ্যে এমন একটি রাত্রি আছে যেই রাত্রির কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফেও বলেছেন, হাদিসের মধ্যেও নবীজি বলেছেন। সেই রাত্রিটার নাম হলো, বলেন, শবে বরাতের রাত্রি। কিসের রাত্রি? শবে বরাতের রাত্রি। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ কোটি শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে ভালোবেসে মহব্বত করে, দয়া করে, ইহসান করে, অনুগ্রহ করে, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজকাম থেকে ফারিক করে, দুনিয়ার বিভিন্ন ঝামেলা থেকে ফারিক করে, ফিতনার জামানা, হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী বলেছেন 1400 বছর পরে পৃথিবীর মধ্যে কি হবে তিনি নিজেও জানেন না, আর এখন 1445 বছর চলতেছে। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন এমন এক সময় আসবে যেই সময় মানুষ ঘর থেকে বাহির হইবে ঈমান নিয়া, ঘরের মধ্যে ফিরবে কাফের হইয়া, ঘর থেকে বাহির হইবে কাফের হইয়া, ঘরের মধ্যে ফিরবে ঈমান নিয়া। আগুনের লুক্কা হাতে রাখা যেমন ভাবে কঠিন, ঈমান বাঁচানোটাও হয়ে যাবে কঠিন, ঠিক কিনা জোরে কোন? ঠিক সেই ফিতনার জামানা চলতেছে, এমন এক ফিতনার জামানা যেই ফিতনার জামানায় কুরআনের কথা বলা যায় না, হাদিসের কথা বলা যায় না, হক কথা বলতে গেলেই সমস্যা। এমন এক দেশের মধ্যে আমরা বসবাস করছি যেই দেশকে বলা হয় 95% মুসলমানের দেশ, ঠিক কিনা জোরে কোন? শাহজালাল শাহপরানের দেশ বাংলাদেশ, অলি আউলিয়ার দেশ বাংলাদেশ, মসজিদের দেশ বাংলাদেশ, মাদ্রাসার দেশ বাংলাদেশ, সব দিকেও অগ্রগামী। কিন্তু দুর্বলতা হলো কিসের দিকে বলেন? আমলের দিকে। কিসের দিকে? যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো গত কয়েকদিন আগে একটি পূজা গিয়েছে হিন্দুদের, ওই পূজার মধ্যে আমাদের সিলেটের শাহজালাল মাজারের কাছে
কাছে যে রাস্তাগুলো আছে সিলেটের জেল রোড থেকে নিয়ে সিলেট ওসমানী পার্কের যত রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলা রাত্রি এশার পর থেকে নিয়ে রাত 2টা পর্যন্ত হিন্দুদের দখলে ছিল। তারা একের পর এক মূর্তি বানাইয়া তাকের মধ্যে তুলিয়া ডিজে গান বাজাইয়া অলি আউলিয়ার মাটিকে কলঙ্কিত করেছে। চিল্লা বলেন ঠিক কিনা? 95% মুসলমানের দেশে আজ কোরআন নিয়ে কথা বলা যায় না, হাদিস নিয়ে কথা বলা যায় না। কোরআন হাদিসের মাহফিল করতে গেলে অনুমতি লাগে, উলামায়ে কেরামরা হক কথা বলতে গেলে জেলের ভাত খাওয়া লাগে। কিন্তু আজ এই 95% মুসলমানের দেশে হিন্দুরা শাহজালাল শাহপরানের দেশে ডিজে গান বাজিয়ে অলি আউলিয়ার মাটিকে ধ্বংস করতেছে, অলি আউলিয়ার মাটিকে নির্লজ্জ করতেছে, অলি আউলিয়ার মাটিকে কলুষিত করতেছে। এর মধ্যে সরকারের কোনো পদক্ষেপ নাই। চিল্লা বলেন ঠিক কিনা? দেখা যায় এদেরকে পুলিশরা প্রোটোকল দিয়ে দিয়ে তাদেরকে কি করতেছে, সেভ করে তাদের অনুষ্ঠান করাইতেছে। আমরা তাদের ধর্ম নিয়ে আঘাত করি না, আমরা তাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না। আমরা এটাই বলতে চাই তাদের যেমন ভাবে স্বাধীনতা আছে, আমরাও মুসলমান, আমাদেরও এই দেশে আমাদের দিন পালন করার, আমাদের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা আছে না নাই? আছে। তাহলে আমাদেরকে কেন প্রোটোকল দেওয়া হয় না, তাদেরকে কেন প্রোটোকল দেওয়া হয়? তাহলে বোঝা গেল নামে 95% মুসলমানের দেশ, কাজে কিন্তু 95% মুসলমানের দেশ নয়। তাই বলতে চাই আজ আমাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে, আজ আমাদের ভিতরে বদ নেফাকতি আসার কারণে, আজ আমরা ঈমান আমল থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমার মুসলমান ভাইয়েরা ফিলিস্তিনের মধ্যে মার খাচ্ছে। খাচ্ছে কি খাচ্ছে না? আজ আমার মুসলমান ভাইরা মায়ানমারে মার খাচ্ছে, চীনের উইগুরে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। আমাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে দেখা যায় মুসলমানদের কোরআন নিয়ে কটূক্তি করা হয়, মুসলমানদের নবী নিয়ে কটূক্তি করা হয়, মন্দিরের মধ্যে মূর্তির পায়ে কোরআন রাখা হয়। একমাত্র কারণ হলো আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। ঠিক কিনা জোরে কোন? চাকা গুল পয়সা গুল গুলালো গুল, এর চেয়েও বেশি গুল মনের গন্ডগোল। কাক কালো কুকিল কালো, কালো মাতার কেশ, এর চেয়েও বেশি কালো মনের হিংসালেশ। নিম তিতা নিন্দা তিতা আরো তিতা খর, এর চেয়েও বেশি তিতা 303-এর ঘর। ঠিক না? মা জাতি কিবা নাতি কিবা মন্ত জানে রে, প্রাণের রশি গলায় বাইদা আস্তে আস্তে টানে রে। শহরে বাজারে দেখো নারীদের ঢল, পর্দাবিহীন তারা করে ঝলমল। অন্যকে তার দিকে আশিক বানায়, অন্যকে তার দিকে আশিক বানায়, দেশটায় আজি ধ্বংস নারীর বেপরদায়। ঠিক না? এই জন্য বলতে চাই 95% মুসলমানের দেশ, যেই দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি অলি আউলিয়া এই বাংলাদেশের মধ্যে, এই দেশের মধ্যে কোরআন সব থেকে বেশি পঠিত হয়, সব থেকে বেশি কোরআনের হাফিজ বাংলাদেশের মধ্যে, সব থেকে বেশি মসজিদ মাদ্রাসা বাংলাদেশের মধ্যে। তারপরে ওই বাংলার মধ্যে কোরআনের কথা হাদিসের কথা উচ্চ স্বরে বলা যায় না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। শ্রেষ্ঠ কিতাব হিসেবে দিয়েছেন কোরআনুল কারীম। শ্রেষ্ঠ রাত্রি হিসেবে দিয়েছেন শবে কদরের রাত্রি। 7টি দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন দিয়েছেন জুমার দিন। ঠিক কিনা জোরে কোন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। আমরা এক সময় দুনিয়ার মধ্যে ছিলাম না, আজকে এই দুনিয়ার মধ্যে আমরা আছি। একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে আমরা সবাই চলে যাব। ঠিক কিনা জোরে কোন? একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে সবাই চলে যেতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সামান্যতম হায়াতের জিন্দেগিতে আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। দুনিয়ার প্রতিটি কাজের মধ্যে যেমন এইভাবে মানুষের উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি ভাবে মহান আল্লাহর একটা উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে বলেন, ওয়ামা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন।
জিন জাতি এবং মানুষ জাতিকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছি মানুষ যেন দুনিয়ায় আসি আমার গোলামি করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিন জাতি মানুষ জাতিকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্য হলো মানুষ দুনিয়ায় আসিয়া কার গোলামি করবে বলেন? আল্লাহর গোলামি করবে। কার গোলামি করবে? আল্লাহর গোলামি করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে বলেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হলো মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে। ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, এটা হলো শ্রেষ্ঠ জাতির বৈশিষ্ট্য। যারা শ্রেষ্ঠ জাতি, যারা হলো আশরাফুল মাখলুকাত, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাজ হলো মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করা এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে মানুষ জাতি জিন জাতিকে পাঠাইছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো বান্দা দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর গোলামি করবে। উবুদুল্লাহ। আল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফের কয়েক জায়গার মধ্যে বলেছেন, তোমরা একমাত্র আমার ইবাদত করো। কার ইবাদত করবা? একমাত্র আমার ইবাদত করো। ওয়ালা তুশরিক বিল্লাহ, আমার সাথে কাউকে শরীক করিও না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে বারবার বলেছেন, আমার গোলামি করো, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। তারপরেও আমার বাবাজিরা, আমার অনেক ভাইয়েরা জানে মৃত্যু আসবে, জানে দুনিয়া থেকে চলে যাইতে হবে, তারপরেও সুযোগ পাইয়া মহান রব্বুল আলামিনের গোলামি করে না। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, ইগতানিম খামসান ক্বাবলা খামসিন, শাবাবাকা ক্বাবলা হারামিকা ওয়া সিহহাতাকা ক্বাবলা সুকমিকা। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, পাঁচটি জিনিস আসার আগে পাঁচটি জিনিসকে গনিমত মনে করো। কয়টি জিনিস? পাঁচটি জিনিস। পাঁচটি জিনিস আসার আগে পাঁচটি জিনিসকে গনিমত মনে করো। শাবাবাকা ক্বাবলা হারামিকা, এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এক সময় যুবক ছিলাম। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, তোমার বৃদ্ধতা আসার আগে, তোমার বার্ধক্য আসার আগে তুমি তোমার যৌবনতাকে প্রাধান্য দাও। তুমি যুবক বয়সে চাইলে 200 রাকাত নফল নামাজ পড়তে পারবা, 100 রাকাত নফল নামাজ পড়তে পারবা, হেঁটে হেঁটে মসজিদে গিয়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত আদায় করতে পারবা। কিন্তু যখন রে বাবা তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাইবা, 100 রাকাত তো দূরের কথা, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গেলেই কোমরে ব্যথা শুরু হইয়া যায়। ঠিক কিনা জোরে কোন? এই জন্য আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, তুমি বৃদ্ধ হওয়ার আগে তুমি যে যুবক ছিলে, এই যুবকটাকে তুমি গনিমত মনে করো। আর গনিমত মনে করেও যৌবনটাকে আল্লাহর কাজে ব্যয় করে ফেলো। যৌবনের 2 রাকাত নফল ইবাদত বৃদ্ধের 200 রাকাত ইবাদতের থেকেও আরো বেশি সওয়াব। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়া সিহহাতাকা ক্বাবলা সুকমিকা, এবং অসুস্থতা আসার আগে তোমার সুস্থতাকে তুমি গনিমত মনে করো। এখন তুমি ধনী, একদিন তো গরিব হয়ে যাইতে পারো। নদীর এপার ভাঙ্গে ওপার গড়ে, এই তো নদীর খেলা। সকাল বেলা ধনী রে তুই ফকির সন্ধ্যা বেলা। আজ আমি ধনী আছি, আজ আমার টাকা আছে, পয়সা আছে, সম্পদ আছে, সম্মান আছে, সবকিছু আছে,
এমন একদিন হয়ে যেতে পারে যে আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, সে আল্লাহ আমার সম্পদটা ফিরিয়ে নিতে পারেন কি পারেন না? আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, ওই সময় আসার আগে তোমার যে ধনাঢ্যতা, তোমার যে দান সদকা, ওগুলো বাড়িয়ে দাও এবং এটাকে গনিমত মনে করো। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, 5টি জিনিস আসার আগে 5টি জিনিসকে তুমি গনিমত মনে করো। গরিব হওয়ার আগে তুমি তোমার ধনাঢ্যতাকে তুমি গনিমত মনে করো। ওয়াগিনাকা ক্বাবলা ফাকরিকা, তুমি গরিব হওয়ার আগে তোমার ধনাঢ্যতাকে প্রাধান্য দাও, তোমার হায়াতকে তুমি প্রাধান্য দাও, তোমার যৌবনতাকে তুমি প্রাধান্য দাও, তোমার সুস্থতাকে তুমি প্রাধান্য দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন সামান্যতম হায়াতের জিন্দেগি দিয়া। এই সামান্যতম হায়াতের জিন্দেগির মেয়াদ কতটুকু কেউ বলতে পারে না, কেউ বলতে পারবে না। কে কতদিন দুনিয়ায় থাকবে, কিভাবে থাকবে, কখন মৃত্যু আসবে, কিভাবে মৃত্যু আসবে, কেউ বলতে পারে না, ঠিক কিনা জোরে কোন? তবে মৃত্যু আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। মাউতু কাসিন কুল্লু নাসিন শারিবু, কবরু বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু। মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে আস্বাদন করতে হবে এবং কবর নামক গর্তের মধ্যে সবাইকে ঢুকতে হবে, ঠিক কিনা জোরে কোন? আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, তুহফাতুল মুমিনিল মাউত, ঈমানদারদের জন্য মৃত্যু হলো উপহার স্বরূপ। বলেন, ঈমানদারদের জন্য মৃত্যু কি? উপহার স্বরূপ। মরতে দেরি হইবে, জান্নাতে যাইতে দেরি হইবে না। সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, সবাইকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কারো ডান হাতে আমলনামা আসবে, কারো বাম হাতে আমলনামা আসবে। আল্লাহ কাকে জান্নাতে দেবেন, কাকে জাহান্নামে দেবেন, একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে না নাই? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার দয়া দ্বারা, ইহসান দ্বারা, মায়া দ্বারা, মহব্বত দ্বারা অনেক জাহান্নামীকেও জান্নাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেন। বলেন ঠিক কিনা? जन्नत और जहन्नमों से या रब किया करो, आरज़ू है मैं तुझके साथ देखा करो, आमीन। जन्नत और जहन्नम দিয়ে কি করব গো মাওলা? আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো আমরা যেন তোমাকে একবার দেখতে পারি গো মাওলা। তোমার কুদরতি হাত দ্বারা আমাদের বানাইছো, দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে দিয়েছো। এমন কোন মুহূর্ত নাই যে মুহূর্ত তোমার নিয়ামত খাইতেছি না গো মাওলা। আল্লাহ সেকেন্ডে সেকেন্ডে, মিনিটে মিনিটে, ঘন্টায় ঘন্টায় তুমি তোমার নিয়ামতের মধ্যে আমাদেরকে ডুবাইয়া রাখছো। আল্লাহ তুমি কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছো, ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, তোমরা যদি আমি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলতেছিলাম এই মাসটা হলো বরকতময় মাস, ফজিলতময় মাস, শবে বরাতের মাস। কিসের মাস বলেন? শবে বরাতের মাস। যে শবে বরাতের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে সূরা দুখানের মধ্যে বলেন, হামিম ওয়াল কিতাবিল মুবিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, শপথ, ওয়াল কিতাবিল মুবিন, সুস্পষ্ট কিতাবের। এই কিতাব দ্বারা হলো কুরআনুল কারীম। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকাতিন ইন্না কুন্না মুনজিরিন। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা, যেই কিতাবটি আমি বরকতময় রাত্রিতে নাজিল করেছি। সেই কিতাব দ্বারা, কোন কিতাব? সকলে বলেন কুরআনুল কারীম। বলেন কোন কিতাব?
কুরআনুল কারীম, যেই কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কার উপর নাযিল করেছেন? যেই কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, শফিউল মুযনিবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, তাজদারে মদিনা, জিগর পুশায় আমেনা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জুরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। কবিতার ভাষায় বলেন, ও দুনিয়া মুআজ্জাজ তে আমিলে কুরআন কর, अगर हम जलील खार हो तारिके कुरआन कर। এই দুনিয়ায় যদি তুমি সম্মানী হতে চাও, তোমার সম্পর্কটা কোরআনের সাথে লাগাইয়া দাও। আর যদি তুমি ধ্বংস হইতে চাও, বেইজ্জতি হইতে চাও, বেহরমতি হইতে চাও, তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক ছাড়িয়ে দাও। এখন আপনারা বলেন, কোরআনের সাথে সম্পর্ক ধরবো না ছাড়বো? ধরবো। সম্মানী যদি হতে চাও রে বাবা, কোরআন পড়ে কোরআন গড়ে ফেলে রাখার জিনিস নয়। কোরআন পড়ে, কোরআন জেনে, কোরআন শুনে নিজের মন গড়া চলার নাম কোরআন নয়, বরং কোরআন জেনে, কোরআন শুনে, কোরআনুল কারীম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দীর্ঘ 23 বছরে আল্লাহর নবীর উপর ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছেন এমন একটি কিতাব। পৃথিবীর মধ্যে যত কিতাব আছে সব কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো, বলেন, কোরআন। শ্রেষ্ঠ কিতাব কি? কোরআন। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, কোরআন, চারটি কিতাব বড় কিতাব, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো কোরআন। 1,24,000 মতান্তরে 2,24,000 নবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 365 দিনের মধ্যে 365 রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাত্রি হলো শবে কদরের রাত্রি। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রতিটি জিনিস আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আগেকার উম্মতের যুগে 2 রাকাত নামাজ ছিল, 3 রাকাত নামাজ ছিল, তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারে নাই। আল্লাহর নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মেরাজের রাত্রিতে কত ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছেন বলেন? 50 ওয়াক্ত নামাজ। আল্লাহর নবীকে সারপ্রাইজ স্বরূপ, উপহার স্বরূপ 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে যখন আল্লাহর নবী ফিরে আসতেছেন, হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ বলতেছেন, ও নবী, আল্লাহ আপনাকে কি উপহার দিয়েছেন? আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলতেছেন, আল্লাহ আমাকে অনেক বড় একটি উপহার দিয়েছেন, যেই উপহারটা হলো 50 ওয়াক্ত নামাজ। বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন, কি বলতেছেন গো নবী? আমার উম্মতের হায়াতের জিন্দেগি এত লম্বা ছিল, আমার উম্মতরা এত শক্তিশালী ছিল, 2 ওয়াক্ত নামাজ, 3 ওয়াক্ত নামাজও তারা আদায় করতে পারে নাই। আপনার উম্মতের হায়াতের জিন্দেগি 50 থেকে 60 বছরের হায়াতের জিন্দেগি হবে। আপনার উম্মতরা, আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে পড়বে? আপনি যান আল্লাহর কাছে গিয়ে নামাজ কমিয়ে আনুন। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলতেছেন, কিভাবে সম্ভব? মুসা আলাইহিস সালাম রিকোয়েস্ট করতেছেন। তারপরে মুসা আলাইহিস সালামের রিকোয়েস্টে আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে গেলেন, গিয়ে নামাজ কমানোর কথা বললেন। আল্লাহ পাক 5 ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আবারও মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, আবারও যাও। আবারও আসলেন, আবারও গেলেন, আবারও আসলেন, আবারও গেলেন, এভাবে 9 বার গেলেন। কয়বার বলেন? 5 নং 45। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 9 বারে 5 ওয়াক্ত করে করে কমিয়ে আর বাকি রইল কয় ওয়াক্ত বলেন? 5 ওয়াক্ত। আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন। মুসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন, ওগো নবী আপনি আবারও যান। আল্লাহর নবী বলতেছেন, আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়, আমি আবার কিভাবে যাব? আল্লাহ পাক ডেকে বলতেছেন, ওগো নবী, তোমার উম্মত যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করে, আমি আল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজে 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দিব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ কা মুবারক নাম হায়, আল্লাহ আল্লাহ
आशिकों का काम है या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। আমাদের মুহতারাম চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের মঞ্চে এসেছেন, আমরা মাহফিলের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের হায়াতের মধ্যে জানে আমাদের সবকিছুতে বরকত দান করুন। জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন খন্দকার সাহেব, চেয়ারম্যান 19 নং দারুল ইউনিয়ন পরিষদ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুহতারামের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। সকলে বলি আমিন। তো আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি কোরআনে কারীমের একটি সূরা, ফজিলতময় সূরা, যে সূরার নাম হলো সূরা দুখান, এবং শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন শফিউল মুজনিবিন রাহমাতুল লিল আলামিন তাজদারে মদিনা জিগর পুষায় আমেনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস থেকে ছোট্ট একখানা হাদিস তেলাওয়াত করেছি। আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত সময়ে যদি মহান আল্লাহ তৌফিক দান করেন তাহলে এই আয়াত ও হাদিসের প্রেক্ষিতে দুই একটি কথা বলে ইনশাআল্লাহ আমি আমার আসন ত্যাগ করব। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। যতক্ষণ কথা বলবো কুরআন ও হাদিস থেকে ততক্ষণ কারা কারা বসবেন একটু হাত তুলি তো দেখি। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে এই মজলিসের মধ্যে আপনারা যারা এসেছেন আপনারা কিন্তু আসেন নাই, আনছেন কে বলেন? আল্লাহ নিয়ে আসছেন। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নবী বিশ্ব নবী বলতেছেন হাদিসের মধ্যে, আল্লাহর নেক কাজ, ইবাদতের কাজ, নেক আমল করতে পারে তারাই যাদের উপর মহান রব্বুল আলামিনের নেক নজর হয়ে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদের উপর নেক নজর করেছেন বিদায় আমরা এই মাহফিলে চলে আসতেছি। আমাদের মতো আরো অনেক মুরব্বী বাবারা ঘরে বসে আছে, আমাদের মতো আরো অনেক যুবক ভাইয়েরা রাস্তায় ঘোরাফেরা করতেছেন, কিন্তু সব কিছু থেকে ফারিক করে আল্লাহ আমাদেরকে এই কাজিয়াতল উত্তরপাড়া কালাগাজী বাড়ির মাহফিলে আসার তৌফিক করে দিয়েছেন। এজন্য আমি সকলে মিলে একই আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে কালিমাতুশ শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন এই মাহফিলে গত বছর অনেক মানুষ ছিলেন, আজ কিন্তু অনেক মানুষ এই মাহফিলের মধ্যে নাই, ঠিক না বেটি? গত বছর অনেক মানুষ দুনিয়ায় ছিলেন, আজ দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নিয়েছেন। আজকের এই মাহফিলে আমরা আসি, আগামী বছর যে থাকবো কোনো গ্যারান্টি নাই, কোনো গ্যারান্টি নাই। প্রতিদিন কত মানুষ গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাচ্ছে, প্রতিদিন কত মানুষ পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে, আগুনে জ্বলে মারা যাচ্ছে। এমনই ভাবে একদিন আমাদেরও মরণ চলে আসবে। কখন আসবে কেউ বলতে পারে না, তবে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরাতু মুলকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। আল্লাযী খালাকাল মাউতা, মানুষের মৃত্যু কে সৃষ্টি করেছেন বলেন? ওয়াল হায়াতা, মানুষের জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। সব কিছু একমাত্র কার কাছে আছে বলেন? আল্লাহর কাছে। মানুষের হায়াত কার কাছে? আল্লাহর কাছে। মানুষের মৃত্যু কার কাছে? আল্লাহর কাছে। মানুষ দুনিয়ায় কতদিন বাঁচবে, কতদিন থাকবে, কিভাবে মৃত্যু হবে, কখন মৃত্যু হবে, সব কিছুর জ্ঞান একমাত্র কার কাছে আছে বলেন? পৃথিবীর সবকিছু যে জানে না, জানে কে? পৃথিবীর সবকিছু যে দেখে না, দেখে কে? পৃথিবীর সব কিছু যে বুঝে না, একমাত্র বুঝনেওয়ালা আমার আল্লাহ। অন্ধকার রাত্রিতে, নিশি রাত্রিতে একটি পাথরের উপর যখন একটি ছোট্ট পিঁপড়া হেঁটে হেঁটে যায়, ওই নিভীর রাত্রিতে ওই পিপিলিকার পায়ের শব্দ শুনেন কে? এই আল্লাহ এখন আছেন না নাই? আমরা না থাকলেও থাকবেন কে? দুনিয়ার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে,
দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবেন একজন, তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের সূরাতুর রহমানের মধ্যে বলেন, কুল্লু মান আলাইহা ফান, আল্লাহু আকবার, ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র বাকি থাকবেন কে বলেন? আল্লাহ। দুনিয়ার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়ার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যে আজরাইল মানুষের জান কবজ করেন তিনিও শেষ হয়ে যাবেন, শেষ পর্যন্ত বাকি থাকবেন আমার আল্লাহ। ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাকে গুনাহ মাফির অনেক সিস্টেম দিয়ে দিয়েছেন, অনেক উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি সিস্টেম হলো শবে বরাতের রাত্রি, একটি সিস্টেম হলো শাবানের মাস, একটি সিস্টেম হলো মাহে রমজান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাকে কত ধরনের দিন দিয়েছেন, কত ধরনের রাত্রি দিয়েছেন, কত ধরনের বরকতময় সময় দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, ওই ওই সময় যদি তোমরা আমার গোলামি করতে পারো, আমার কাছে চাইতে পারো রে বান্দা, আমি আল্লাহর কাছে তোমরা চাইতে দেরি হবে, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিতে দেরি করব না। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য যেই মাসটা চলতেছে সেই মাসটা অনেক ফজিলতময়। আমরা এই মাসটা হেলায় দুলায় কাটিয়ে দিতেছি। আর আমার নবীর আদর্শ কি? রজব মাস, শাবান মাস ঢুকতে দেরি হইতো, আল্লাহর নবী এই দোয়াটি করতে দেরি হইতো না। সবাই আমার সাথে বলেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রমজানের পর যদি অন্য কোনো মাসে বেশি রোজা রাখতেন তা হলো দুইটি মাস। কয়টি মাস? একটি মাসের নাম রজব মাস, আর একটি মাসের নাম হলো শাবান মাস। আহসু হিলাল শাবান লিরমাদান, তোমরা শাবানের দিনগুলোকে গণনা করো। কেন গণনা করবা? কারণ হলো আহসু হিলাল শাবান লিরমাদান, রমাদানের জন্য তোমরা শাবানের দিনগুলোকে কি করো? গণনা করতে শুরু করো। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই শাবানের দিনগুলোকে যদি ইবাদত করে করে দিনগুলা কাটাইতে পারি, আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, রজব মাস হলো বীজ বপনের মাস, শাবান মাস হলো বীজ থেকে গাছ উঠার মাস, আর রমজান মাস হলো ওই গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়ার মাস। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের সামনে যে মাস আসতেছে সবে, সামনে যে মাস আসতেছে সবে বরাতের রাত্রির পরে, এই মাসের পরে যে মাসটি আসতেছে সেই মাসের নাম হলো রমজান মাস। আর সামনে যে রাতটি আসতেছে সেই রাতের নাম হলো সবে বরাতের রাত, যার কথা আল্লাহর নবী বিশ্বনবী হাদিসের মধ্যে বলেন, যখন তোমাদের সামনে 15ই রাত্রি সবে বরাতের রাত্রি চলে আসবে, তোমরা কি করবা? ফাকুমু লাইলাহা, তোমরা রাত্রে দাঁড়াইবা, ওয়াসুমু ইয়াউমাহা, এবং পরের দিন রোজা রাখবা। রাত্রে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য হলো তোমরা ওই রাত্রিতে বেশি বেশি করে নফল ইবাদত করবা। বেশি বেশি করে কি করবা? বলেন, নফল ইবাদত করবা, বেশি বেশি করে আল্লাহর গোলামি করবা, বেশি বেশি করে নফল ইবাদত জিকির আজকার করবা, বেশি বেশি করে কোরআন তিলাওয়াত করবা, এবং পরের দিন রোজা রাখবা। পরের দিন কি রাখবা? এমন একটি রাত্রি যে রাত্রিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে চলে আসেন, এসে বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফির লাহ, আলা মিন মুস্তারজিকিন ফারজুকহু, আলা মুবতালান ফাওয়াফিহি, আলা কাযা আলা কাযা আলা কাযা হাত্তা ইয়াতলু আল ফাজর। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম আসমানে চলে আসেন, বান্দাদের
আমাদেরকে ডাকেন, কে আসো আমার কাছে রিজিক চাও, আমি আল্লাহ রিজিক দেব। কে আসো আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব। কে আসো আমার কাছে গুনাহ থেকে মাফি চাও, আমি আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেব। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের সামনে যে রাত্রি আসতেছে, শবে বরাতের রাত্রি, ফজিলতময় রাত্রি, এই শবে বরাতের রাত্রির কথা কুরআনেও আছে, হাদিসেও আছে। তারপরেও আমাদের মধ্যে কিছু মুসলমান শবে বরাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, আর কিছু মুসলমান শবে বরাত নিয়ে সারাসারি করে। আছে না নাই? শবে বরাতের ইবাদত হলো নফল ইবাদত, শবে বরাতের ইবাদত ফরজ ইবাদত নয়। নফল ইবাদত করলে ফজিলত আছে না নাই? ফজিলত আছে। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, যে ব্যক্তি শবে বরাতের রাত্রে ইবাদত করবে, পরের দিন রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পিছনের 1 বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সামনের 1 বছরের নেকি দিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পরিমাণ ফজিলত রেখেছেন যে ওই রাত্রিতে বান্দা যখন আল্লাহর গোলামি করে। মুসলমানদের ঈদ কয়টা বলেন? 2টা। একটা হলো রোজা ঈদ, আরেকটা ঈদ হলো কুরবানির ঈদ। আর ফেরেশতাদের ঈদ হলো 2টি। ফেরেশতাদের ঈদ হলো 2টি। একটি ঈদ হলো শবে বরাতের ঈদ, আরেকটি ঈদ হলো শবে কদরের রাত্রি। বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমানদের ঈদ হলো 2টি, ফেরেশতাদের ঈদ হলো 2টি। মুসলমানদের ঈদ হয় দিনে, ফেরেশতাদের ঈদ হয় রাত্রে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন? শবে বরাতের রাত্রিতে ফেরেশতারা এত পরিমাণ আনন্দিত হয়, এত পরিমাণ খুশি হয়, কারণ ওই রাত্রিতে বান্দারা আল্লাহর গোলামিতে সারাটা রাত কাটায়। কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে, কেউ জিকির আজকার করে, কেউ ইবাদত বন্দেগী করে, কেউ জিয়ারত করে, কেউ আল্লাহর গোলামিতে তাসবিহ জপতে থাকে। আর এগুলা দেখে ফেরেশতারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক ফেরেশতার উপর আরেক ফেরেশতারা উঠে, আরেক ফেরেশতার কাঁধে আরেক ফেরেশতা উঠে। হাফাতহুমুল মালায়েকা গাশিয়াতুহুমুর রাহমা নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। এমনকি আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলতেছেন, এক ফেরেশতার উপর আরেক ফেরেশতা উঠতে উঠতে একবারে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। সেখানে গিয়ে আল্লাহকে বলে, আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা কি চাও? ফেরেশতারা বলে, অমুক জায়গায়, অমুক বাড়িতে, অমুক মসজিদে, অমুক ঘরে বসে তোমার বান্দারা আল্লাহর গোলামি করতেছে, কুরআন তেলাওয়াত করতেছে, জিকির আজকার করতেছে। আল্লাহ পাক বলেন, ও ফেরেশতার দল যা, আমার বান্দাকে গিয়ে বল, আমি আমার বান্দা বান্দীদের মাফ করে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না? দুনিয়ার মধ্যে আমাদের যে হায়াতের জিন্দেগি ব্যয় করতেছি, সবার একটা উদ্দেশ্য আছে যে আমরা মরণের পরে যাব কোথায়? জান্নাতে। সবার উদ্দেশ্য জান্নাতে যাওয়া। মানুষ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাঠাইছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়ায় মানুষকে 2টি অপশন দিয়েছেন। চাইলে সে জান্নাতি আমল করতে পারে, চাইলে সে জাহান্নামের আমল করতে পারে। জান্নাতি আমল করলে সোজাসুজি জান্নাত, আর জাহান্নামী আমল করলে সোজাসুজি জাহান্নাম। কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন, আল্লাহ তো জাহান্নামে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠান নাই। আদর রিয়া মানুষ আল্লাহ বানাইয়া, কেমনে দিবা জাহান্নামে ফালাইয়া, কেমনে দিবা নামে ফালাইয়া। আপন হাতে বানাইয়া, কেমনে দিবা জাহান্নামে ফালাইয়া, কেমনে দিবা জাহান্নামে
কি আমাদেরকে জাহান্নামে দেওয়ার জন্য বানাইছেন? জাহান্নামে দেওয়ার জন্য আল্লাহ বানান নাই। আল্লাহ তার প্রতিটা বান্দাকে বানাইছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্য হলো আমার বান্দারা আমার গোলামি করে আমার তৈরি জান্নাতে ঢুকবে। এরপরেও আমাদের কৃতকর্মের কারণে আমরা যেতে হয় কোথায়? জাহান্নামে, আগুনে, শাস্তির জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বারবার বলতেছেন, বারবার ডাকতেছেন, প্রতিটি রাত্রে আসমানে আসতেছেন, ডাকতেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চান বান্দাকে গুনাহ মাফ করাইতে, আর আমরা থাকি ঘুমের ঘোরে রাত্রিতে। ঠিক কিনা জোরে কর। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে মানুষকে পাঠাইছেন বান্দা আল্লাহর গোলামি করে জান্নাতে যাবে। বান্দা গুনাহ মাফ করে আল্লাহর দরবারে হাসরের ময়দানে যখন দাঁড়াবে, ডান হাতে কেউ আমলনামা পাবে, কেউ বাম হাতে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্য হলো বান্দা যেন ডান হাতে আমলনামা পেয়ে সোজা জান্নাতে যায়। আল্লাহর এই উদ্দেশ্য আছে না নাই? কিন্তু আমরা সঠিকভাবে আল্লাহর গোলামি করতে পারি না। আমরা দিন কাটিয়ে দিতেছি, মাস কাটিয়ে দিতেছি, বছর কাটিয়ে দিতেছি, এক কথায় হায়াতের জিন্দেগি কাটিয়ে দিতেছি। এখনো পর্যন্ত আমরা গুনাহ মাফ করাইতে পারলাম না। কখন জানি মৃত্যু চলে আসে রে বাবা। অনেক সময় দেখা যায় স্বামীকে রেখে স্ত্রী কবরে চলিয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীকে রেখে স্বামী চলিয়া যায়। অনেক সময় দেখায় সন্তানকে রেখে বাবা চলিয়া যায়। অনেক সময় বাবাকে রেখে সন্তান চলিয়া যায়। এরকম আছে না নাই? আপনারা দেখুন, গত বছর ওই মাহফিলে যখন আমি আসছিলাম, আমার সুমন গাজী ভাইয়ের আম্মা, ওগো মাওলা তোমার বান্দি কত মায়া করে আমাকে নিয়ে ভাত খাওয়াইছে, চা খাওয়াইছে গো মাওলা। গত বছর তোমার বান্দি ওই মাহফিলের মধ্যে ছিল, আজকে ওই তোমার বান্দি অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে গো মাওলা। এমনই ভাবে এখানে অনেক বাবারা আছেন, তাদেরও কারো মা নাই, কারো বাবা নাই গো মাওলা। অনেকের অনেক আত্মীয় স্বজন নিজ হাতে আল্লাহ অন্ধকার কবরে নিয়ে ঢুকাই আনছেন, রাখছেন গো মাওলা। ও আল্লাহ তুমি দেখো গো মাওলা, ওই কালা গাজী বাড়িতে আল্লাহ তোমার মাফির আশায়, তোমার রহমতের আশায় তোমার বান্দারা ঠান্ডার মধ্যে আরামের বিছানা ত্যাগ করে মাহফিলে চলে আসছে। আল্লাহ এর উসিলায় তুমি তোমার সমস্ত বান্দাদের এবং পর্দানিশীল মা বোনদের মাফ করিয়া দাও। সকলে বলি আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার সমস্ত বান্দাদেরকে মাফ করবেন কিনা করবেন না? করবেন। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমের অমান্য যারা, তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু যারা মুসলমান, একদিন সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতের মধ্যে ঢুকবে কি ঢুকবে না? হাদিসের মধ্যে এমন এসেছে, এক ব্যক্তি জাহান্নামের আযাবের কারণে চিৎকার করতে থাকবে, এত জোরে চিৎকার করবে, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ বলবেন, ও ফেরেশতা দেখে আসো আমার ওই বান্দা কেন জাহান্নামের মধ্যে এত জোরে চিৎকার করতেছে। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে আসবেন, আল্লাহ বলবেন এত জোরে কেন চিৎকার করতেছো? তখন বলবে, ওগো আল্লাহ, জাহান্নাম শাস্তির জায়গা, জাহান্নাম আগুনের জায়গা, জাহান্নাম কষ্টের জায়গা। কষ্টের জায়গার মধ্যে থাকলে, কষ্ট পাইলে তো চিৎকার আসবে, আওয়াজ আসবে, কষ্ট হবে, এই জন্য চিৎকার করেছি গো মাওলা। আল্লাহ বলবেন জাহান্নামী কাজ করেছো তো জাহান্নামে গিয়েছো, এই জন্য তুমি জাহান্নামে চিৎকার করলেও আমার কিছু করার নাই। ও ফেরেশতার দল, আমার ওই বান্দাকে নিয়ে আবারও জাহান্নামের ভিতরে ঢুকাও। তখন ওই বান্দা বলবে, ওগো আল্লাহ, তুমি যখন আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করছো, আমি মনে করেছি গো মাওলা তুমি আর কখনো আমাকে জাহান্নামের ভিতরে ঢুকাইবা না। সাথে সাথে আল্লাহর মহব্বত চলে আসবে। আল্লাহ বলবেন, ও ফেরেশতারা যাও, আমার ওই বান্দাকে জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চান বান্দাকে জাহান্নামে দিতে না জান্নাতে দিতে। এই জন্যই তো বনি ইসরাইলের যুগে
এক লোক 99টা খুন করছে, কয়টা বলেন? 99টা খুন করার পর একজন অলির কাছে গেছে, গিয়ে বলতেছে, ওগো অলি, আপনি আমাকে সিস্টেম বলে দিন, আমি কিভাবে তওবা করলে ক্ষমা পাবো? তখন ওই লোকটা বলতেছে, তুমি 99টা খুন করেছো, আবার বলতেছো ক্ষমা পাইবা, কখনো সম্ভব নয়। ওই লোকটি বলতেছে, তোমার কাছে আসছিলাম পরামর্শ নেওয়ার জন্য, তুমি আরো আমাকে হে তুচ্ছ অপমান করতেছো, তাহলে তোমাকে খুন করে 100টা পুরাইয়া দেই। তখন ওই লোকটিকে খুন করে 100টা পুরাইয়া দিল। তারপরও তার ভিতরে আশা আছে, যে ইচ্ছা আছে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। সে সামনের দিকে হাঁটতেছে, আরেকজনের কাছে গেল। তার কাছে যাওয়ার পর ওই লোকটি একটি লোকেশন দিল, যে অমুক জায়গায় যাও। অমুক জায়গায় গেলে অমুক জায়গায় একজন আল্লাহর ওলি আছেন, ওই অলিকে যদি বলেন, অলি সিস্টেম বাতলিয়ে দিবেন। কিন্তু ওই অলির কাছে যাওয়ার আগে ওই বনি ইসরাইলের লোকটির মৃত্যু চলে আসলো। যখন লোকটি মৃত্যুবরণ করলো, তখন দুই দল ফেরেশতা হয়ে গেলেন। এক দল নিতেছেন আল্লাহর দিকে, এক দল তার গুনাহ দিকে, যেদিকে পিছনে ছিল সেই দিকে টানিয়ে নিতেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, তার 100টা খুন করার পরও ভিতরের মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ কি করবেন? এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেন, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তোমরা আমি আল্লাহর থেকে রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ অবশ্যই বান্দার গুনাহকে কি করবেন বলেন? maaf করবেন। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে কি করে দিলেন? maaf করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে না। আল্লাহ চাইলে তার বান্দাকে maaf করে দিবেন। আল্লাহ মানুষকে বানান নাই জাহান্নামে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা জাহান্নামে আমল করতেছি বিধায় আমরা জাহান্নামে হচ্ছি। আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলমানকে, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকে, আল্লাহ তার সমস্ত বান্দাকে জান্নাতি আমল করার তৌফিক দিন। সকলে বলি আমিন। মাসটা চলতেছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সমস্ত মানুষকে এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন তার গুনাহ ক্ষমা করার জন্য, তাকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ পাক সিস্টেম দিয়েছেন, বরকতময় মাস দিয়েছেন, ফজিলতময় সবকিছু দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি রাত্রি সামনে আসতেছে, যেই রাত্রির নাম হলো শবে বরাতের রাত্রি। সমস্ত নবী রাসূলগণ আল্লাহর গোলামি করছেন কি করছেন না? ইউনুস নবী, ইব্রাহিম নবী, ঈসা নবী, মুসা নবী, সমস্ত নবী রাসূল কার গোলামি করেছেন? আল্লাহ। সবাই একমাত্র কার গোলামি করেছেন? আল্লাহ। ইব্রাহিম তোমার নবী ছিল, নমরুদে আগুনে ফেললো, আগুন হইল ফুল বাগিচা, পশম কেন জ্বলল না? আল্লাহ তোমার লীলা খেলা কেউ বুঝে না। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা আমাদের মাহফিলের আশেপাশে চলে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, যথা সময় হযরতের বয়ান হবে, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তাই আমরা যারাও বাসা বাড়িতে আছি এখনো সবাই চলে আসি। আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান, প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সুন্নিয়াতের অত্যন্ত প্রহরী, মুফাসসিরে কোরআন আল-হাজ মাওলানা মুফতি শেফাউল করিম সালেহী সাহেব আমাদের মাহফিলে চলে এসেছেন। ইনশাআল্লাহ যথা সময় হযরত আসবেন। তুমি আপনাদের সঙ্গে যেটা বলতেছিলাম, যে ইব্রাহিম আল্লাহর নবী ছিলেন, গোলামি করেছেন, আল্লাহর হুকুম মেনেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত মহব্বত করেছেন যে নমরুদ আগুনে ফেলছে, আল্লাহ পাক আগুনকে বলছেন, কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদা ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। আগুন কি হয়ে গেছে? ফুল বাগিচা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। ইউনুস তোমার নবী ছিল, মাছেতে গিলিয়া ফেললো, মাছের পেটে রইলেন নবী, হজম কেন হইলেন না? আল্লাহ তোমার লীলা খেলা কেউ বুঝে না। তাই আল্লাহর গোলামি করতে হবে সঠিকভাবে, যেভাবে করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়, যেভাবে করলে আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হওয়া যায়, যেভাবে করলে জান্নাতি হওয়া যায়, সেইভাবে আল্লাহ আমল করার তৌফিক দিন। সকলে বলি আমিন। তো শবে বরাতের রাত্রি ফজিলতময় রাত্রি, এই রাতের কাহিনী অনেক লম্বা।
বিষয় ছিল একটা, চলে আসছে আরেকটা বিষয় ছিল মাতা পিতার, কিন্তু আমার আগের বক্তাও মাতা পিতার বয়ান করে চলে গেছে। বিষয় ছিল আমার, উনি করে গেছেন, তাই আমি বিষয়টা সাথে সাথে চেঞ্জ করে ফেলেছি। এই জন্য যদি ভুলভ্রান্তি হয় আপনারা আমার মুরব্বী বাবারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি সাথে সাথে বরকতময় মাসের কিছু আলোচনা করছি আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত সময়ে। আমি বলতেছিলাম এটাই শবে বরাতের রাত্রি ফজিলতময় রাত্রি। এই রাত্রি কথা কোরআনেও আছে, হাদিসেও আছে। একদল বলে শবে বরাত বলতে কিছুই নেই, আরেক দল বলতে শবে বরাত বেশি বাড়িয়ে একবারে অতিরিক্ত করে ফেলে। অতিরিক্ত করা চলবে না। নফল ইবাদত, সারা রাত নফল ইবাদত করলাম আর ফজরের নামাজ বাদ দিয়ে দিলাম, এই আমলের মধ্যে কোনো ফজিলত নাই। আর যদি কোনো বান্দা এশার নামাজ পড়ে নিয়ত করে ঘুমায় আমি ফজরের নামাজ পড়ে ফেলবো, যদি সে ফজরের সময় উঠে যায় সারা রাত্র ঘুমিয়েও নফল ইবাদতের সব পাবে কিনা? পাবে না? পাবে। এই জন্য শবে বরাতের রাত্রে বেশি বেশি করে নফল ইবাদত করবো, তবে ফজরের নামাজ ছেড়ে না ধরে, ফজরের নামাজ ধরে। ওই রাত্রিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন তার সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তবে 8 প্রকার ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। এর মধ্যে একদল হলো মুশরিক, যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদেরকে কি করবেন না? ক্ষমা করবেন না। 2 নম্বর যারা জাদু করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কোন রাত্রিতে? শবে বরাতের রাতে। তাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না। 3 নম্বরে গণক, তাদেরকে আল্লাহ কি করবেন না? তাদের দোয়া কবুল করবেন না। যারা মদ পান করে তাদের দোয়া কি করবেন না? আল্লাহ বলেন কবুল করবেন না। সুদ যারা খায়, আর রাশি ওয়াল মুত্তাশি কিলাহুমা ফিন নার, ঘুষখোর ঘুষদাতা উভয়ই জাহান্নামী, আর সুদখোর তো জাহান্নামে যাবেই। ঠিক কিনা জোরে বলেন? জাহান্নামের মধ্যে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী হাদিসের মধ্যে বলেন যখন মেরাজের রাত্রিতে গেছিলেন তখন জাহান্নাম যখন দেখানো হয়েছিল তখন তিনি দেখেছেন জাহান্নামের মধ্যে একদল লোক রক্তের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। আল্লাহর নবী জিবরাইলকে বলেন, ও জিবরাইল, তারা রক্তের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে, কুল কিনারা পাচ্ছে না কেন? জিবরাইল বলেন, ওরা দুনিয়ার মধ্যে সুদ খাইতো। দুনিয়ার মধ্যে কি খাইতো? সুদ। আরেক দল লোককে বললেন, দেখলেন নিজের শরীর লম্বা লম্বা নখ বিশিষ্ট, নিজের শরীরের মাংস নিজে ছিঁড়ে ফেরে খাচ্ছে। আল্লাহ নবী জিবরাইলকে বললেন, এরা এইরকম নিজের শরীরের মাংস নিজে ছিঁড়ে ফেরে খাচ্ছে কেন? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, ওরা দুনিয়ায় মানুষের সাথে চুগলখড়ি করত। আমাদের সমাজে চুগলখড়ি আছে না নাই? একজনের দোষ আরেকজনের কাছে লাগানোর অভ্যাস আছে না নাই? পরনিন্দা করার অভ্যাস আছে না নাই? মারাত্মক ক্ষতিকর একজনের সাথে আরেকজনের কাছে লাগানি। আমাদের সিলেটি ভাষায় একটা কথা আছে, সিলেটি ভাষায় বলবো, মুখে মাতন মিঠা কথা অন্তরে তানজালা, সামনে ডালন তেলর ডেরাম হরলে ডাকন হালা। ঠিক না? বুঝছেন? মানে মুখে মিঠা মিঠা কথা বলে, অন্তরে কিন্তু বিষ। সামনে প্রশংসা করতে করতে আসমানে তুলে দেয়, আর দূরে গেলে দুর্নাম শুরু। ছিলে বলেন ঠিক কিনা? এইরকম মানুষ আমাদের সমাজে আছে না নাই? মুখে মাতন মিঠা কথা অন্তরে তানজালা, সামনে ডালন তেলর ডেরাম হরলে ডাকন হালা, টাউট বাটফার দালাল লইয়া গুরন খালি টাইম, উল্টা পাল্টা বিচার করি ফগেট বত্তা সাইন, আমরা গরর টাইম লাগাইন খালি বাইন, উল্টা পাল্টা বিচার করি ফগেট বত্তা সাইন। ঠিক কিনা? আনা মাটি টেকা লইয়া করন্টাল বাহানা, গোদা গরম দেখলে ডাকইন বাবা চাচা নানা। এইরকম মুরব্বী সমাজে আছে না নাই? 5 টাকার চা খাওয়াইলে বিচার ডিসমিস হইয়া যায়, সঠিক থেকে ওটিকে চলে যায়, টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়, চার কাছে বিক্রি হয়ে যায়, সিগারেটের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ঠিক কিনা? তো যে কথা বলতেছিলাম, সব থেকে বেশি যেটা হইতেছে বর্তমানে চুগলখড়ি, গীবত, এগুলোর কারণে আমাদের ঈমান, মানুষ ইবাদত করতে করতে একবারে শেষ নাই ইবাদতের, কিন্তু এরপরও জাহান্নামী। দেখেন খুঁজে তার একটা বদ খাসলত আছে, কি? সে চুগলখড়ি করে, সে গীবত করে, মারাত্মক ক্ষতি করে। একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগানো, ওকে বললো এক কথা, আরেকজনে বললো আরেক কথা, মাঝখানে দুইজনের মধ্যে লাগে, সে পিরসাব হয়ে গেল, সে আল্লাহর ওলি হয়ে গেল, কিন্তু একটা পরিবারে ধ্বংস করে ফেললো। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন সে হলো চুগলখোর। লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা কাত্তাত, যে চুগলখোর সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ কোরআনে বলেন, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, নিশ্চয় যারা মুনাফিক জাহান্নামের একবারে নিম্ন তবকার মধ্যে থাকবে কি থাকবে না? এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বুঝার তৌফিক দান করুন, সঠিক বুঝে সঠিক অনুযায়ী আমল করার। আমল যতই করুন না কেন, সারা রাত সারাদিন আমল করলাম, সারা জীবন আমল করিয়া কাটিয়ে দিলাম, আর শেষ পর্যন্ত ঠিকানা হলো জাহান্নাম, তাহলে এই আমলের কোন মানে আসলো? হাজি সাহেবও দেখা যায় জাহান্নামে যায়।
ঠিক কিনা? অনেক 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 হাদিসের মধ্যে এসেছে কত তবকা হবে বলেন? 73 দল হবে। 72 দলের মধ্যে বেশিরভাগই তো জাহান্নামে, 72 দলই তো জাহান্নামে যাবে, ঠিক কিনা জোরে কোন? এখন চিন্তা করেন একটা দল যে জান্নাতি, এই দলটা কোনটা হবে? আমাদের মধ্যে কত সমস্যা, ফরজ নিয়ে সমস্যা, নফল নিয়ে সমস্যা, সুন্নত নিয়ে ইখতিলাফ। আমরা কেউ দাঁড়িয়ে কিয়াম করে, কেউ বসে কিয়াম করে, কিন্তু আমরা যে আমল করব আমলের মধ্যে কেউ নাই, মুখে আমরা আল্লাহর ওলি হয়ে যাই। চিল্লা বলেন ঠিক কিনা? আমলটা তো আসল। জানার নাম কামিয়াবি নয় ভাই, মানার নাম হলো কামিয়াবি। জানি তো সবাই, সব থেকে বেশি জানতো আবু জাহেল। আবু জাহেলকে এক সময় আবুল হিকাম বলা হতো, জ্ঞানীর বাপ বলা হতো, জ্ঞানীর বাপ বলা হতো। আন্নাসু কানাহু আবা হাকামিন ওয়াল্লাহু কানাহু আবা জাহালিন। মানুষ তাকে ডাকতো জ্ঞানী, আবুল হিকাম বলে। আল্লাহ বলেন দিন বিরুদ্ধে আবু জাহেল হলে, ঠিক কিনা? মানুষ তাকে জ্ঞানীর বাপ ডাকতো, আর আল্লাহ বলেন সে তো দিন বিরোধী, সে জ্ঞানীর বাপ হতে পারে না, সে হলো মূর্খের বাপ। কিসের বাপ? আবু জাহেল কিসের বাপ? মূর্খের বাপ। তো শুধু জ্ঞান থাকলে হবে না, জ্ঞান থাকে আমি সবকিছু জানি কিন্তু মানি না, তাহলে এটার নাম কামিয়াবি নয়। অল্প জানি আর যদি মানি, আহাব্বুল আমালি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন কাল্লা। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি? ওই আমল যে আমলটা সর্বদা করা হয় যদিও তা অল্প হয়। এখন আমাদের সবথেকে বড় আমলটাই তো হলো নামাজ। নামাজের মধ্যে তো আমরা উদাসীন। ওই মসজিদে আজকে জোহরের নামাজ পড়লাম, দেখলাম মসজিদের মধ্যে এক কাতারও পরিপূর্ণ হচ্ছে না, তাহলে সবথেকে বড় দুর্বলতা আমাদের। আমরা নামাজের মধ্যে মুসল্লি নাই। আসল আমল মরণের পরে কবরের মধ্যে সবসময় সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে সেটা কি বলেন? নামাজ। নামাজই তো আমাদের ঠিক নয়। ওয়াজ না হলে কোনো অসুবিধা নাই, নামাজ না পড়লে অসুবিধা আছে না নাই? আছে না নাই? কিন্তু ওয়াজ করা হয় কেন? নামাজটা শেখার জন্য। এরপরে ওয়াজে মানুষ নাই। ঘরে গিয়ে দেখেন সমস্ত ঘর বাড়ির যদি মানুষ এখানে একত্রিত করা হয়, জায়গার সংকুলন হবে না। ওই যে এখানে স্কুলের মাঠেও জায়গা হবে না, ঠিক কিনা ধরে বলেন? কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে কবুল করেছেন তারা এসেছে। আল্লাহ কোরআনে বলেন ওয়া কালিলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর। আল্লাহর শুকরগুজার বান্দা কম থাকে। যারা আল্লাহকে ভালোবাসে বা আল্লাহকে ভালোবাসা মানুষ স্বল্প থাকে। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দয়া করেছেন, ভালোবেসেছেন, মায়া করেছেন, মহব্বত করেছেন বিধায় এরকম মাহফিলে আমরা আসতে পেরে খুশি নামে যা। উলামায়ে কেরামরা আসতেছেন, কুরআন হাদিসের কথা বলতেছেন, এবং এখানে যে কালাগাজী বাড়ি যুব সমাজের উদ্যোগে যে মাহফিল, ইসালে সওয়াব মাহফিল মুর্দেগানদের জন্য, আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আজকে দুনিয়ার মধ্যে নাই। আমরা সকলে মিলে তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে একটা মুনাজাত করব। আমি মুসাফির, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার সাথে আপনারা মুনাজাত করবেন তো ইনশাআল্লাহ? সংক্ষিপ্ত আকারে একটু মুনাজাত করব, করার পর ইনশাআল্লাহ প্রধান বক্তা এসে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। এরপরে আপনাদের সম্মুখে নসিহত করবেন। সেই পর্যন্ত যে কথাগুলো আপনাদের সামনে বললাম, যে 8 প্রকার ব্যক্তিকে সেই রাত্রে ক্ষমা করা হবে না, এর মধ্যে 5টি বললাম যে যারা সুদ খায় তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না, সময় সংক্ষিপ্ত। 6 নম্বরে যারা পিতামাতার অবাধ্য তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে না, ঠিক কিনা ধরে বলেন? পিতামাতার অবাধ্য তাদেরকে কি করা হবে না? ক্ষমা করা হবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, সম্পদ হয়ে গেছে, টাকা হয়ে গেছে, বড় লোক হয়ে গেছে, এখন আমার গরিব একটা আত্মীয়কে আমি চিনি না, এরকম সমাজে আছে না নাই? আমার আত্মীয়, আমি ঢাকা লন্ডন চলে গেছে, আমেরিকা চলে গেছে, এখন টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি হয়ে গেছে, আমার আত্মীয় একজন গরিব, ঘর বাড়ি ভাঙ্গা, টিনের ঘর, মাটির ঘর, এখন কি আমি তাকে আত্মীয় বলবো না? সে তো আমার রক্তের সম্পর্ক। আল্লাহ নবী বলেন লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা কাতি', আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। চিন্তা করার দরকার আছে না নাই? এরপরে 8 নম্বরে যারা ব্যভিচার করে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই শবে বরাতের রাতে তাদের গুনাহকে ক্ষমা করবেন না, তাদের দোয়াও কবুল করবেন না। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিন, সকলে বলি আমিন। এই রাতটা যেন হেলায় দুলায় অবহেলায় না কাটিয়ে দেয়, সকলে বলি আমিন। বরকতময় মাস আগামী বছর পাবো কিনা। এরপরে রমজান মাস সামনে আসতেছে, এই শাবানের মাস থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে ওই দিন তিনি ঘরে গেছেন, গিয়ে কাপড় টুপড় খুলছেন, খুলিয়ে আবারও কাপড়গুলা পরে ফেলছেন, কাপড়গুলো আবারও আয়েশা চিন্তা করে ফেললেন আজকে তো আমার পালা, আমার ঘরে থাকার কথা নবীজি, কিন্তু তিনি কাপড় খুলে আবার কেন কাপড় পরে ফেললেন? চলে গেছেন। তো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু চিন্তায় পড়ে গেলেন, কি হলো, আল্লাহ নবী কেন চলে গেলেন? খুঁজতে খুঁজতে সব স্ত্রীর বাড়িতে গেলেন, কারো বাড়িতে নবীকে পাওয়া যায় না। খুঁজতে 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 এক সময় জান্নাতুল বাকিতে চলে গেছে, যেখানে মদিনার মধ্যে যেখানে সমস্ত নবী রাসূলদের কবর, সেখানে চলে গেছেন। দেখেন আল্লাহ নবী এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত মুর্দেগানদের ক্ষমা প্রার্থনা করতেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে উনি যে ধারণা করছেন এই ধারণা কি সঠিক হলো না ভুল হলো?
ভুল হলো। আল্লাহ নবী কিসের জন্য গেছেন? ওই যে মুর্দেগানদের জন্য। কেন গেছেন? জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আসছিলেন, আল্লাহ নবীকে বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছিলেন যে ওই রাত্রি বরকতময় রাত্রি, এই রাত্রি ঘরে কাটানো নয়, এই রাত্রি ইবাদত করে কাটানো। এই জন্য আল্লাহ নবী ঘরে না থেকে আয়েশাকে সময় না দিয়ে আয়েশার হক নষ্ট করেন না, আয়েশার কাছে আল্লাহ নবী কি চাইছেন? অনুমতি চাইছেন। অনুমতি চাইয়া ওই রাত্রিতে আল্লাহ নবী ইবাদত করছেন। দেখেন আগে পিছের যে নবীর গুনাহ মাফ, সেই নবীও কিন্তু ওই রাত্রিতে ঘুমিয়ে কাটান না, ইবাদত করে কাটাইছেন, ঠিক না? সেই রাত্রিতে ওই নবী ঘুমিয়ে কাটান না, ইবাদত বন্দেগী করে কাটাইছেন। আমরা সেই নবীর উম্মত, আমাদের আমলটা হতে হবে আমাদের নবিয়ানা আমল, ঠিক কিনা জোরে বলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীর সুন্নাত মতো, নবীর তরিকা মতো আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করেন, সকলে বলি আমিন। অনেকের অনেক চাহিদা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ে সবার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। দেখেন মাত্র 1.5 ঘন্টা সময় মনে হয় চলেও গেছে, সময় চলে গেছে, কিন্তু ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন। যদি সময় থাকতো, আপনার যে বলছিলেন ইউনূস নবীর কাহিনী, সময় থাকলে অবশ্যই বলতে পারতাম। তো সবাই ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন, ভুল বাতি হলে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন, দোয়া করবেন। আমার বিষয় ছিল একটা, আলোচনা করছি আরেকটা। আপনারা জানেন কোন কারণে। আল্লাহ পাক রবেন যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম আমাদেরকে আমল করার, আমাদেরকে এই অনুযায়ী চলার তৌফিক দান, সকলে বলে আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মুর্দেগান দিনের সংক্ষিপ্ত একটা মোনাজাত, আর হুজুর চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ, পরে হযরতের বয়ান হয়ে যাবে।